салом бинандагони азиз, тозаҳои тоҷикистону ҷаҳонро дар барномаи ахбори озодӣ манзуратон мекунем. Зарангези Наврӯзшоҳ ҳастам ва нахуст мурури кӯтоҳ ба сархати мавзӯъҳои имрӯз 26 январ. боз муҳоҷират ва боз марг. 6 муҳоҷири тоҷик ки дар гармхонае дар шаҳри Волгоград зиндагӣ мекарданд, заҳролуд шуда ҷон доданд. тасмим ниҳоист. посухи шаҳрдори Душанбе ба сокинони хонаи адибон. бинои қадимиро дар маркази Душанбе вайрон мекунанд. як ҷо ба як ҷои дигар рафтан бо як сарпаноҳ ёфтан ин кор осон аст. ба шиканҷаи маҳбусону боздоштшудаҳо хотима диҳед. талаби ҳомиёни ҳуқуқ аз мақомоти интизомӣ дар Қазоқистон. вақте ман ӯро бори аввал дидам, тамоми рӯяш кабуд буд ва бо душворӣ ҳаракат мекард. 6 муҳоҷири тоҷик ки дар гармхонае дар Волгогради Русия кор мекарданд, бар асари заҳролудшавӣ аз газ ҷон бохтаанд. Саид Аҳмад Маҳмадов, раиси ҷамоати тоҷикони Волгоград, рӯзи 26 январ ба Радиои Озодӣ гуфт, ҳамаи онҳо зодагони ноҳияи Ҷайҳуни вилояти Хатлон ҳастанд. мақомоти Русия мегӯянд, шаҳрвандони Тоҷикистон қонунӣ кор мекарданд, вале меъёрҳои бехатариро дар ҳудуди гармхона риоят накардаанд. русия мизбонии асосии муҳоҷирони кории тоҷик аст ва садҳо нафари онҳо солона дар натиҷаи тасодуфу беморӣ ва садамаҳои нақлиётӣ ба ҳалокат мерасанд. бо расидани ҷузъиёти дигари хабар мо шуморо ҳатман дар ҷараён мегузорем. бозам дар бораи заҳролудшавӣ, 2 соҳибкор ва чанд корманди идораи беҳдоштӣ ва андози шаҳри Хуҷанд бо парвандаи мавсум ба мурғ кабоб ҷазо хоҳанд дид. аз он кабоб ё грил наздики 50 шаҳрванд заҳролуд шуда дар бемористон бистарӣ гашта буданд. додситони Хуҷанд парвандаро ба додгоҳ фиристодааст ва ҷузъиёти онро хабарнигори мо дар вилояти Суғд Фарзон Муҳаммадӣ ҳикоят мекунад. манбаъҳои огоҳ аз рафти тафтиш ва як мансабдори додистонии шаҳри Хуҷанд рӯзи 26 январ ба Радиои Озодӣ гуфтанд, ки парвандаи ҷиноӣ алайҳи 2 соҳибкор Муҳсинҷон Тоҷибоев ва бародараш боз шуда, онҳо аз рӯи моддаи 207 қисми 1 кодекси ҷиноӣ, яъне вайрон кардани қоидаҳои беҳдоштӣ ки аз беэҳтиётӣ боиси бемории оммавӣ ё заҳролудшавии одамон гардидааст, айбдор мешаванд. ин банди қонун аз 30 то 60 ҳазор сомонӣ ҷарима ё корҳои ислоҳӣ ба муддати то 2 сол ва ё то 2 сол зиндонро пешбин мекунад. соҳибкорон ҳангоми таҳияи ин гузориш ба зангҳои мо посух надоданд ва мавқеи онҳо нисбати ин парванда маълум нест. қаблан низ Муҳсинҷон Тоҷибоев, соҳиби дӯкон, дар суҳбат бо Радиои Озодӣ гуфта буд, ки ба хотири халал ворид накардан ба тафтишот намехоҳад дар ин бора гап занад. аммо намояндаи додистонӣ мегӯяд, дар доираи ин парванда инчунин камбудии кори ниҳодҳои назоратӣ низ ошкор гашта, аз ҷумла нисбати 3 корманди идораи андоз ва 2 корманди идораи беҳдоштии шаҳри Хуҷанд парвандаҳои маъмурӣ тартиб додаанд. таҳқиқи ин ҳодиса дар моҳи декабри соли гузашта баъди он оғоз шуд, ки чандин нафар бо нишонаҳои дарунравӣ, қайъкунӣ ва ҳарорати баланд ба идораи беҳдоштии вилояти Суғд муроҷиат карданд. ошкор шуд, ки даҳҳо нафар аз хӯрдани маҳсулоти кабобие ки дар даромадгоҳи Афғонбозор инҷо яъне қарор дорад ва дар пештоқаш пирожкаи Ленин 77 навишта шудааст, заҳролуд гаштанд. он вақт идораи беҳдоштии вилояти Суғд ба дари ин дӯкон муҳр зада буд. аксари заҳролудшудагон ки масъулон шумораи онро ҳудуди 50 нафар гуфтанд, сокинони шаҳри Хуҷанд ва ноҳияи Бобуҷон Ғафуров буданд. пизишкон ҳаёти онҳоро наҷот доданд. тасмим ниҳоӣ аст. вайрон кардани хонаи чеҳраҳои саршиноси адаб ва ҳунар дар маркази Душанбе оғоз меёбад. бо вуҷуди шикояти сокинон ба раҳбарони Тоҷикистон, шаҳрдории Душанбе тасмим гирифт бинои адибон вайрон карда шавад. дар чанд соли гузашта бархе аз биноҳои маъруфу қадимӣ дар пойтахти Тоҷикистон вайрон карда шудаанд, ки ин боиси норозигии сокинону биноҳо ва мардум шуданд. гузориши Шаҳлои Абдулло дар бораи яке аз ин ҳодисаҳост. хонаи чеҳраҳои саршиноси адаб ва ҳунар дар маркази Душанбе вайрон карда мешавад. дар ин бора ва дар посух ба шикояти онҳо шаҳрдории Душанбе гуфтааст, ин қарор ниҳоист ва иҷрои он шурӯъ шудааст. пештар сокинони ду бино ва бархе аз фаъолони ҷомеа бо муроҷиати якҷоя ба роҳбарони Тоҷикистон хоста буданд, ки бинои қадимаро вайрон накунанд, вале мақомот мегӯянд,
این محله مرکزی شهر را آباد میکند. خراب آمدگی برای ساختمان خانه‌های 7-8 ناشیانه میشود در محله تا میدان آزادی و استقلالیت. ساکنان و اهل فرهنگ میگویند ویران کردن بنا زیر پا کردن ارزش‌های فرهنگی و نابود کردن تاریخ ملت است. همه درختان در صحن حولی این دو بنا با دستان ادیبان بزرگ و نامدار تاجیکستان شناخته شدند. این بنا باید باقی ماند و در دیوار آن لوحه یادگاری با اسم این ادیبان باید نصب کرده شود. من حاضر مثلا میخوام که روم فلشه میتراشم. قوت رفته ریش تراشیدن ندارم. یک کوچ بستم، یک جا به یک جا دیگر رفتم، با یک سرپناه یافتن این کار آسان است. در نامه ساکنان که 38 خانواده امضا گذاشتند ذکر شده است که در این دو بنا فرزندان اهل خانواده و خویشاوندان شخصیت‌های تاریخی و فرهنگی به مثل فرزندان و نبیره‌های قهرمان‌های تاجیکستان صدرالدین عینی و میرزا ترسنزاده، گلنظر کلدی مؤلف سرود ملی تاجیکستان و هنرمند مردمی مریم ایسویeva زندگی می‌کنند. تاریخ‌شناسان میگویند که عملکرد مقامات نادرست است و به فرهنگ و تاریخ کشور آسیب جبران ناپذیر می‌رساند. من همه نقشه های بازسازی یا گنپلان سالهای 70 و 90 را آموختم. چرا تا سالهای اول 90 خیابان رودکی بازسازی نمیشد؟ زیرا طبق گنپلان در این کوچه ساختمان بیناهای بلندآشیانه پیش بینی نشده بود. در آن نقشه ها حفظ شهر قدیمی پیش بینی شده بود. آن باید اساس تاریخی برای مراجعت ما به یونسکو به خاطر اعتراف ملت تمدن‌آفر و شهرساز بودن تاجیکان میشد. حالا باشد همه بیناهای اهمیت تاریخی داشته دوشنبه تخریب شده است. خانه ادیبان با تشبث قهرمانی تاجیکستان میرزا ترسنزاده در زمان شوروی ساخته شده در آن چهره‌های معروف تاجیکستان زندگی کردند. در چند سال گذشته حکومت دوشنبه با اجرای برنامه کل شهرسازی بنا و تئاتر و مؤسسه‌های قدیمی زیادی را در مرکز دوشنبه ویران کرد و سر و صدا و ناراضگی زیادی را برانگیخت. اما این سر و صدا و ناراضگی تأثیری اندک به تصمیم گیری مقامات داشته است. برنامه را با یک گزارش از قزاقستان ادامه می‌دهیم. حامیان حقوق در الماتو طلب دارند که به شکنجه بازداشت شدگان گمانبر در شرکت و تشکیل آشوب‌های عمومی خاتمه داده شود. خویشاوندان بعضی از بازداشت شدگان درباره موردهای زیادی لطوکوب و بدرفتاری خبر می‌دهند. دادستانی کل قزاقستان تایید کرد که در حقیقت موردهای بدرفتاری با دستگیر شدگان را ثبت کرده است. شهلای گلخواجه گزارش می‌دهد. همسر فعال شهروندی در خون والیف همگی پس از 10 روز بازداشتش توانسته است اجازه دیدار را بگیرد. به گفته بلبل شوهر او را برای به دست آوردن اقرار 11 ساعت در بینای شعبه پلیس شدیداً لطوکوب کردند. در خون والیف 5 ینور به میدان جمهوری رفت. در نهایت والیف را به تروریسم متهم کردند. وقتی من او را بار اول دیدم تمامی رویش کبود بود و با دشواری حرکت میکرد. ملاقات ما پس از 10 روز صورت گرفت. با او یگان کس یاری طبی نرساند. در نتیجه او به کاغذی که براش آورده شده بود امضا گذاشت. گرچند نوشتجات را خوانده نمیتوانست. او را به حد با برق شکنجه کردند که حتی از هوش رفت. بعد دادستانی عریضه نوشتند ولی تا حال جوابی ندادند. در همین حال در دادستانی کل موردهای بدرفتاری با دستگیر شده ها را در بازداشتگاه های موقتی تصدیق کردند. نمایندگان مقامات نظارتی 73 نفر را حساب کردند که پس از به حبس گرفتن احتمالاً لطوکوب شدند. نسبت 3 نفر بازداشت شده ها چاره پیشگیری را تغییر داده رها کردند. 29 نفر دیگر که از سیلا زخمی شدند تنها پس از مداخله دادستانی در بیمارستان های شهر بستری گردیدند.
целях независимой проверки возможных случаев با هدف تفتیش حالتهای احتمالی شکنجه و نرساندن کمک طبی به وکالتدار عاید به حقوق انسان و سازمانهای حامی حقوق دسترسی به بازداشت شدگان و محبوسان تامین شده است. در مجموع با دوسیتونی در مورد بدرفتاری از جانب کارمندان میلیسیا 91 شکایت وارد شده است. در این نهاد تاکید میکنند که در 19 حالت قانون شکنی تصدیق نشده است. در مورد 56 شکایت دیگر تفتیش ادامه دارد. در مجموع از روی دلیل سوء استفاده از مقام و شکنجه در سراسر قزاقستان 16 پرونده جنایی باز شده است. در رابطه با آشوب‌های ماه ینور باشد در تمام کشور 819 پرونده جنایتی آغاز گردیده است. مقامات تاجیکستان گفتند که روز 25 ینور 18 مورد نوی سیرایت بیماری کووید 19 را ثبت کردند. در مجموع رسما در 5 روز گذشته شمار گرفتاران کووید 19 در کشور به بیش از 100 نفر رسید. اما مقامات نگفتند که این نوی اومیکرون است یا دیگر. ساکنان میگویند نشانه های آن به اومیکرون مانند است. چه نشانه های خاصی دارد و عموما وضع در کشور چگونه است؟ همکار ما اسکندر فیروز در این باره با ناهیده همراهعلی و مدیر بخش یاری تجلیلی بیمارستان سینا در دوشنبه صحبت کرد. گرفتار بیماری کووید هستند. آزمایش‌های مثبت این بیماری از سال نو زیاد است. لیکن گفته نمیتوانم که این بیماری اومیکرون است برای اینکه دلیل نداریم. لیکن از روی نشانه ها از روی تجربه بسیار مانندی دارد. چی نشانه های خاصی اومیکرون را میتواند به ما بگویید؟ خاصی اومیکرون این است که بیماری بسیار تیز اوج میگیرد. در اویله میتواند تمام اویله یک و یک باره گرفتار این بیماری شود. تبی بلند کودک‌ها چندی تبشون زیادتر مدت 2-3 روز درد گلو ریختنی ریزش آبی بینینی دماغ محکم بعد چند روز سلفه چند شدید بیحالی بیماری که مثل پیشتر در کووید بود بسیار خسته بیمار رو ناراحت و خسته میکنند. چی توصیه هایی داده میتواند برای شفا یافتن از این بیماری؟ طبابتش هم به مانند بیماری های کووید پیشتر فقط از بس که این شتم نسبتاً سبکتر است اوریزه نسبتاً کم میدهد قبول داروهای گرمون و قبول داروهای آنتیکاگولانت استفاده قریب استفاده نمیبریم بسیار کم استفاده میبریم اساسش بیماری رو با بیماری های ضد ویروسی و داروهای ضد ویروسی و داروهای سیمپتوماتیکی پاراتستامول آسپرین ویتامین سی زینک این چیزها بسیارتر طبابت میکنیم. ولی حالا بیشتر کیها گرفتار میشن؟ جهان یا این بیماری فرقیت از دلتا باز چیش هست که قریب 80-90% آدم رو تیز سیرایت می نماید و به زودی می گذارد. هم کودک، هم جوان، هم پیر همه آماده این بیماری هستند لیکن روشش نسبتاً سبکتر است. جوان ها اگر یک روز تا تبی 37-37.5 تا 38 تب کنند دیگر ناراحتی زیاد ندارند. کلانسالا ممکن است که باز از سلفه دورمدراز خسته شوند. هستند بیماری که بیحالی بیماریشان چنده بسیار ناراحت میکنند. لیکن گرفتاری التهاب شش در این روش ما نسبتاً کم میبینیم. من فکر میکنم از آن سببی که بسیاری آدمایمون واکسینه گذرانده شدند و از این بیماری علاقه آنتیتیلا دارند. تشکر از ناهیده همراهعلی و پزشک بیمارستان سینا که درباره ویروس اومیکرون و کووید 19 معلومات و توصیه میداد. خود را احتیاط کنید. ما هم رسیدیم به پایان اخبار آزادی. از آنکه ما را همراهی کردید بسیار سپاسگزاریم. و خبر و گزارش های ویدیوهای بیشتری ما را در وبسایت azadi.org و صفحه های ما در فیسبوک و اینستاگرام پیگیری کنید. تا برنامه های بعدی خدا نگهدارتان.